الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. दिसी जिमेना सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फज़ाइल बयाने जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकिम फजीलत बयान करा था द तकरीबन 300 नज़ियत हदीस की पदे द फजीलत बंदे यो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मकाना लियंबगि लिकौमिन फीहिम अबू बकर अय्युम्महुम गैरुहु। दियो कौम दे पूरा दा खबरा जेसन को से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हुए वो दे दे मौजूदगी शिफल से के इमामत कर नो पदेना अफजल और बेहतरीन इंसान पर नश्तदा के इमामत हक दौरा अब सड़ाइदा जिससे अफजल और बेहतर हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इमाम जुड़ाई। यो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला वलकिन्नहु अखी व स्वाहिबी। तचेरे मो जोन दे पूरा खलील जुड़ाउला नमे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को खलील जुड़ कड़ावा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को दे मो उरेरदा वसाहिबी व दे मुसाहिब दा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यो हदीस सिमर लोई फजीलत अबू बकर सिद्दीक बयान करा दा। और यो हदीस उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो गए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा और तवीच अंत अतीकुम मिनन नार तदे जहन्नम ना आज़ोदिया दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाई। और यो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन अरादा अन यंजुर बिनज़रिन इला अतीक मिनन नार फलियंजुर अबी बकर विच किम सड़ाई दा ओडी जिस पर दुनिया से जन्नती इंसान हुई ना नवीचा अबू बकर सिद्दीक का ओकरी नदा जन्नती इंसान बाहर कितने रडे हदीस से फजीलत रो बला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे इस्लाम दे पूरा और बिया खसूसन दे इस्लाम दे दावत दे पूरा चिकिम किरदार को मक्के से अदा करा था चपे ए वक्त से छाप जवता बंदी दे इस्लाम दावत चाता नशुवेर कोला पपटा बंदी दे इस्लाम दावत वे को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दावत को नतीजे से लोई सहाबा किराम जो शहीद मुसलमान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दावत वे करो बे ईमान रोड देरंगे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोई सहाबी दा दादे अबू बकर सिद्दीक पर दावत बंदे मुसलमान शुआदा हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे इस्लाम जर्नेल हो दे इस्लाम सिपहसालार हो
دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې مسلمان شو. دغه رنګ حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا د ابوبکر صدیق په دعوت باندې مسلمان شو. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دا د ابوبکر صدیق په دعوت باندې مسلمان شو. حضرت سعید ابن خالد رضی الله تعالی عنہ دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې په مکه کې اسلام قبول کړی. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې مسلمان شو. او د دې وجنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې د دې دعوت د وجنا سمره تکلیف تیر شو. دغه حالات می بیان کړی دي چې په مکه کې د مکه مشرکین په مخ د اسلام دعوت پیش کړي. نو مکه مشرکین سمره ظلم وکړي، سمره تشدد وکړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر سخت وایي. او دا سیونه ده چې د پیژنګلې نه وتره ده او د ټول ورځې په خوشي باندې تیر کړی و. دا د هغه د الله د دین د دعوت پر تکلیفي نه دي. د مکه ژوندۍ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کچری میشو تاسو سي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویګه سبو د چا څنګه تیرې د ابوبکر صدیق ته عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمي وچ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سبو په ټیم باندې مشکرات او د ویګه په ټیم باندې وا مشکرات او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره مشورې کولې د اسلام د پرچار د پر د اسلام د اشاعت د پر دا ټول مشورې چې کېدلې د پوهیش په کې شه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په مکه چې د اسلام دعوت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریکای او سمره تکلیفینا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې تیرېږي، برابر تکلیفینا په ابوبکر صدیق تیرېږي. په یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حرم شریف کې په منځ باندې ویلوړ دا یو بدبخت عقبه بن ابي معيط نو دا روغه یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مری ته پړکای ورچو او ټیټ کوی. مقصد یې دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوز بلا ختم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چا دا پیغام رسول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تکلیف شدا، یعنی دمر سیک ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری نشته دي چې په دغه مشکل حالات شې سیک روغلی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې بچ کړو د ظالم نه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې څنګه اطلاع ملوي ډېر په تیزی سره راوړل او د بدبخت ته کا ورکړه لپاره وي. الفاظ یې دا وی چې اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله، آیت یې سره په دې باندې قتل کوي چې دای خلک ته دا خبره کوي چې د مراد الله د الله رب العالمین ربوبیت طرف ته چا د میز رب د میز خالق ته د میز مالک ته د میز رزق ته ایک طرف ته خلق ربې په دې باندې ته دښمنی به ورسره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره درنګ په مکه شه مسلمان انتهایی مظلوم دي. واول چې اسلام وروړه دغه غریب خلک بلکې اکثریت غلامون په دیشه سیب حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. او بلال رضی الله تعالی عنہ باندې سمره لوی ظلمینا خپل مالک کو بلال رضی الله تعالی عنہ په ګرمه شګه شه غرمه د مکه په سخت ګرمي شه کړو درنګ سوې ملو بیا وسکا پوستیجه پړداولې نو په دې ګرمه شګه شه د سخت سزګلې مری ته پټیو راچول او د مکه بچیونه وې د شورینه پښه کول او چغې وې والے حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ او د بلال په خپل باندې یو لفظ احد احد الله یو ده الله یو. نو د مظلومیت داورو نو په دغه واشه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو سمې مخشوري چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په یو وخت باندې ډېر مالیات ډېر دولت او چې اخري وخت یې نو د دې کفن پیسې نه وې سره د دې چې خلافت یې تیر کړو څنګه چې خلافت یې بچوي تیر کېږي نه ایم پی او منسٹر پته شي نو په دې نامه شي ژوندګیا که څورسته ژوندګیا که څنګه د دې وجه نن خلک دا شي نه وړي چې را مته منسټري ملاو شي مته ایم پی ټیپ ملاو شي چې زسه ګټلې په دې شو دې ته نه کسي چې را د قوم پیسې دا حرام دي د الله رب العالمین په دې باندې ناراض کیږي دې ته څه کانه کسي خدا هر سړی دا وړي او ته دې پرې وړي چې دا شي مته ملاو شي او زه دې په څه طریقې باندې چې دا نجایز او حرام پیسې د زر جمع کړ په دې باندې په خوشی نه وکړه.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت تیر کو دعا کولا وسنشت اور سره دمر سنشت دی چې د کفن وش چې سره د پکیر شه پته شوې دی آیا په اخري شه په تورمال تا ورکړه چې چیرې د سنې چې د الله په دربار شه دغه شی مونږه پښتنه وش د اخرت احساس دیږي خلک سره نن اخرت احساس ختم شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل پیسې باندې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وغوښته وازودی که زون د خدمت ته پرې نو وغوښته بلکې د غلامی نه آزاد کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت شه حاضر کړ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله وغوښته ورته چې بس ته مو مالک شنه ته آکاش نه ابوبکر مو ته حکم کاوه چې زه خدمت کوم ته چې مو د خپل خدمت ته پرې نه وغوښته مو د الله د دین د پرواز چې الله دین چا فازودی سره کوي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ډیر خوشاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوشاله شو چې ابوبکر صدیق ته دا وګوره او د بلال په ازودی باندې چې تو بلال د غلامی نه آزاد دا صرف یو بلال نه فهیرا دا یو غلام دا یې آزاد مسلمان شو به آزاد دغه رنګه یو وینځه و نهدیا آیا آزاد کړه یو وینځه و نذیرا آیا آزاد کړه یو بل وینځه بنت نهدیا هغه زو دکړه بني مومل تسمرا غلامون ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل پیسې باندې آزاد زون د خدمت په قرآن آزادي چې د غلامی نه دی آزاد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مکه چې کوم دور تیر کړه دا د اسلام خدمت یې په هر طریقې باندې په پیسې باندې ډیرانګې د پیغمبر علیه السلام جانی مدد یې کړه دا پیغمبر علیه السلام چې سمره تکلیفونه ترونه په مکه صدیق سره تیر کړی دي او په خله باندې چې کوم دعوت ته اسلام او د خلک ته ورکړو په دعوت په نتیجه چې سمره لوی صحابه کرام د مسلمان شوي نو چې کله د حبشه د هجرت حکم وشو الله رب پیغمبر علیه السلام د مسلمان حالات ته وکړل چې مسلمان ډیر مظلوم دي په مکه شه نو پیغمبر علیه السلام اجازه ورکړه چې تو سے لوټ شي حبشه بادشاہ ډیر منصف مزاج ده د انصاف نه ډک ده ازو شي بچا باندې ظلم نه کیږي نو تو سے ایک ځای خپل ژوندۍ ته رہی هونه اسلام خدمت کوي نو دا تقریبا ابتدائی اوله سوتلس کا سون تری چې په دې شي سلیر شزیناوي نو دا لوړ له هجرت یو حبشه ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت په دغه باندې ډېر انتهایی تکلیفونه تیرول مکه خلک نه پرېږدو د الله د دین د پر سره دې چې د یو لوی خاندان سره تعلق ډېر انتهایی شریف انسانو دولتمند انسانو په هر لحاظ سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله رب العالمین په معاشره یو مقام ورکړ خو دې په وجود مسلمان مظلوم دي په تکلیف شه دي نو دې هغه د وجه نه د تکلیفونه په دغه باندې دي تر دې چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د په دعوت باندې مسلمان شو به دې ترته چې پته ولګي ته ابو طلحه تلته چې د مو وراره د مسلمان شو دا نوفل بن خویل دی نو او د ابوبکر صدیق په دعوت باندې مسلمان شو دا ابو بکر صدیق یاونیو او خپل وراره ابو طلحه ونیو او دوړې وټاړل ور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترلا شو دا سشته وجنا چې خلک ته د اسلام دعوت ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا حالت وکړ ځکه چې په دې وخت باندې سیکا د سره د تعاون ولنوي چې دا په مکه حالات د مو د برابر نه دي او په مکه شه زد الله په دین باندې عمل نشه کوله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا حبشه ته روان شو مکه پته کوله روان دا چې برکل غیمات ته ورسېد یو مقام د مکه شه ایخ ته ورسېد نو د مکی یو سردار دا ابن داغنا ای غولید ورته چې چیرې رواني وی چې بس رواني مکه حالت میز د برابر نه دي مسلمانې باندې ظلمي نه دي د دې وجه نسیا رواني او حبشه ته هجرت کو ابن داغنا ورته وی چې تو باندې شریف انسان ورته دیو مخالف و د اسلام دشمن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اخلاق او شرافت تکس ورته چې تو باندې شریف انسان او قابل اعتماد سړی او مهمان نواز انسان
او د رشتہ دار سره بهترین سلوک کوین کا انسان او په مکه چې دوه د خلک نو میجا زړینا کروڑی چې ابوبکر صدیق شتا دا دوی شوه وړې بچیونه ته څه نقصان نه رسای د شزینا په عزت باندې څه حمله نه کوي تو باندې انسان چې د مکه نه لوټ شي نو د مکه شو پوتې سریک شي نو بیا واپس کوي چې انسان څخه خلک ته وي مکه خلک ته مکه سردارونی ته زو یې چې دای وې نه درېږي نو ټول سردارونی په مخ شه د اعلان وکړو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ام خپل امن سره مکه ته وروسته د مو امان ورکړه ټول سردارونو ته وی چې میش هیڅ قسم اعتراض نشته تو د امن ویری میش د تو امن قبیل ده ابوبکر صدیق ته میش سنوي خو یو اعتراض نشته اعتراض دادا چې د الله په دین باندې چې عمل کوي فقیر شه دا پکای چې دایل منزینا کوي ذکر کوي تلاوت نه کوي فقیر شه دا کوي په دې کېر نه بهاري چې د کیم جماعت جوړ کړه دا زون دې پرېدا سي یو اړیکه جماعت کوي جوړ کړه په دې شل منزینا کوي و دای چې په منځ شه کیما جوړو کوي او کیم تلاوت کوي نو د دې تلاوت په وجه نه او د دې جوړو په وجه نه میشه بچیونو د میشه سزینا متاثر کېږي واغه اسلام طرف تدریبي نو د شی باندې مې اعتراض دا چې دای د فقیر شه بددینا کوي کېر شه د تلاوت نه کوي او بهر د دای په دې جماعت شل مینځ نه کوي ونه د تلاوت کوي نه مې اعتراض نشته او ته چې بس صحیح دغه څه کوي ابوبکر صدیق ته وایي چې ته داسې وکړه چې ته په خپل کېر شل مینځ ځکه او تلاوت وکړه نه راوي ته سیکس نه وي پیچ شان څه وخت المینځ وکړه او بیا وروي ته خپل جماعت بیا غل مانځینا کوي بیا غ تلاوتینا کوي واغه جوړو کوي او د مکه مشرکین بچیون چې په تیرېږي نوجوانان تیرېږي سړی تیرېږي او شزینا تیرېږي ا دمر متاثر کیږي چې دغه جوړو دی واجینا دغه تلاوت دی واجینا ډېر خلک اسلام قبول کړه بیا خلک اعتراض وکړي ابن دغنا ترغل او ته میز د تو په وجه باندې ابوبکر صدیق دامن ور کړو او یو شرط می لګاوله چې په کېر شه د عبادت نه کوي خدای خو بیا بهر وتعالى دا او د دې وجه نه د میر بچیون متاثر کیږي مسلمانانو دا دای نه کوي ابوبکر صدیق ته وایي چې دا خدای خپل شرط باندې وته نه تو شرط مت کړه دا وی چې داسل منزینا او داسل تلاوتینا متفان نه روکه ته شرط و دې ته امن د ځون سره شراوا مو ته چې سکس وی اصیدا او زدا سه عبادتینا نشو کول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله د دین د دعوت ته وجنه سمره تکلیف نه تر دې چې دای په خپل باندې مجبور شو دا او حبشه ته هجرت کړ بیا د هناباد مدینه منوره ته هجرت چې کله الله رب العالمین مسلمانانو ته اجازه ورکړي چې تاسو مکه ته لوړ شي هجرت وکړي نو په دې شه د تیاری وکړه روان ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله صحابه کرام روان دي زیات لوړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه نه ورکړي چې نه تلیا ماس سی ورغه وی چې یا رسول الله زوی لوړ شو زوا هجرت وکړه وی چې نه تلیا ماس وی چې کدای چې الله رب العالمین مو ته هجرت کو کوم کې نو ته به مو سره په سفر باندې پیل دا مر زیات خاصوله چې ابوبکر صدیق وی چې یا رسول الله ته هجرت کوي تو اسه مدینه ته وی چې سیاست او وی چې لیا حکم نه ده شو وی چې په تو سره زبري ما وی چې تو یې سره دی ایک زوی نه دی پته یې لګیا چې سوی مدینه ته سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې مو سره سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا ډېر محبت د ابوبکر صدیق سره بهر کې موضوع ویژدا درې چې مې په دې باندې ترته کې دای شي درې سره چې مې نه را زه کوشش کوم چې مختصر شي ځکه چې نه موضوعات ډېر اهم دي هغه باندې یا خصوصا نن سبا معاشرتي چې کوم مسائل دي په دې باندې مې خیال ده چې زه موضوعات کوم او بار کې د زنه موضوعات به ویژدې دي د دې وجه نه زه کوشش کوم چې د اختصار سره بیانو الله دې موږ ته توفیق ورکړي امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا رب العالمین دې مش ګناہینا معاف کړي تقصیرات میں معاف کړي حاضر جمع سے مشکلات یا اللہ ټول مشکلات حل کړي یا الله امت مسلمه ته خیر پیش کړي بیماران د اهل اسلام سمره دي ټول ته شفا کامله جل نصیب کړي مردگان د اهل اسلام سمره تلی الله مغفرت نصیب کړي رب العالمین ته پر کذری حل اسباب یې جوړ کړي یا الله سیک تنگ دست دي پرېزک شفراحي ورکړي سیک بیروزګار دي حد روزګاری نه ورکړي یا الله سیک بیانو د نیک صالح مرینا بچیون ورکړي رب العالمین په دې حاضرې جمع شي ډېر کسونه دا وګڼي غوښتي چې بیماران دي الله شفا ورکړي رب العالمین دې چا مشکلات دي مشکلات یې حل کړي
رب العالمین دې چا په خپل میون شي دشمنی دی رب العالمین په دوستی باندې بدلې کې رب العالمین مسلمان ته په خپل میون شي اتفاق اتحاد مینا محبت نصیب کې خصوصا یا رب العالمین په دې وطن شنه چې کوم تکلیف جوړ د کیما پریشانی جوړه د بدامنی دلوسه پرینا په میرل شي کیما واقعیا شوې ده په دې شډیر کسان زخمیون شوې دي رب العالمین ټول ته شفا کوي عاجل نصیب کې رب العالمین بیمارون یې جوړ کې رب العالمین دې خلک ته ډېر تکلیف رسېدلی یا رب العالمین دې خلک ته صبر ورکړي او یا الله په دې وطن باندې خصوصي رحم وکرم وکړي یا رب العالمین امن دې وطن ته نصیب کې امن نصیب کې رب العالمین هر سړی پریشان ده هر سړی په مشکلات شي ده یا رب العالمین دې وطن ته امن او ایمان نصیب کې وصلی الله تعالی